فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به
سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وصلي وأصحاب الكرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Nudi sawab hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan samilah ila sayyidina al-walid Abu al-Habib Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasan anna Allah taghashahu birrahmah wa yu'li darajatihi bil jannah wa anna Allah yu'idu alim barakatihi wa asrari wa anwari wa ulumih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة الجواب هدية واصلة إلى الصحيح ومعتاج الدين ترجمان العارفين أبو الفضل أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله السكندري أن الله تغشاه بالرحمة ويؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Untuk saya pribadi, bermudzakarah dengan ahli kami ini adalah imtisalan kepada Sayyidi Abu Ya Syed Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Saya dapat perintah untuk mengajarkan kitab ini dan kita niati sama-sama belajar. Sekaligus saya dapat kitab ini langsung dari beliau, ditulis oleh beliau, hadiah alal Ustadzil Kabir, Al-Kabir katanya, Musawir, wal Qiyai Al-Qadir, Al-Syekh Yauluddin, rajian minhu du'a was sadat, wa as'alullaha lahu tawaman naf'i wal khairilah, wa litullabihi wa muhibbi. Amin ya rabbal alamin. Jadi antum seluruhnya sudah dapat doa dari beliau. Bermudzakarah dengan kitab ini sudah tentu membutuhkan kesiapan. Insya Allah kesiapan menjadi yang disebut oleh ulama ahli tasawuf dengan istilah as-salikin atau al-muridin. Ketika kita maklumi kapan Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril dan kemudian ada 3 hal yang berkaitan dengan pertanyaan tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang kemudian pentingnya kita mengenal hadis ini adalah berarti kita harus mengenal maqamul Islam dan maqamul iman dan maqamul ihsan. Simpelnya kemudian para ulama memberikan gambaran kalau al-Islam itu adalah qiyamul badan biwadhaifil ahkam. Sebatas berhubungan dengan fisik kita yang berkaitan dengan keterikatan kita dengan hukum-hukum Allah. Jadi menuntut ketaatan kita. Makanya makomnya masih makomul ibadah. Disebut makomul ibadah. Tapi kalau sudah iman, artinya adalah qiyamul qalbi biwadhaifil istislam. Jadi bukan pekerjaan fisik lagi, tapi ini sudah berhubungan dengan hati yang hidup. Sudah tentu bukan hati yang mati. Qiyamul qalbi biwadhaifil istislam. Makomnya namanya makomul ubudiyah. Disebut makomul ubudiyah. Karena keimanan ini menuntut 5 hal, yaitu pertama al-wafa bil uhud. Al-wafa bil uhud. Yang kedua wal khifdu lil hudud. Wal khifdu lil hudud.
Selanjutnya waridha bil mawjud. Waridha bil mawjud. Wassabru anil mafqud. Wassabru anil mafqud. Wal muwafaqah lil ma'bud. Wal muwafaqah lil ma'bud. Makamnya apa namanya? Makamul ubudiyah. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli ya, ahli hati. Jadi kalau Islam itu masih makamul ibadah. Kemudian kalau sudah iman namanya makamul ubudiyah. Ngelakonan yang kusi ya, tak catat wae. Lakonannya gak gampang tuh yo. Waridha bil mawjud wassabru anil mafqud wal muwafaqah lil ma'bud. Ngomongnya gampang. Tapi insyaallah kita mudah-mudahan siap ya menjadi as-salikin al-muridin. Namanya salikin berarti betul-betul ingin menempuh suatu jalan. Al-muridin berarti penuh dengan kehendak. Jadi tidak dibarengi dengan malas-malesan. Insyaallah selama ini kita belajar istiqomah. Nah, kalau enggak istiqomah enggak kumpul begini ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sedangkan al-ihsan adalah qiyamur ruh. Qiyamur ruh bimusyahadatil malikil alam. Qiyamur ruh bimusyahadatil malikil alam. Ini bahasa-bahasa yang mereka pakai ketika menggunakan kata ruh, dimensinya lain, tidak pernah lepas dengan Allah. Kalau al-qalb, kapan ada al-qalbul hayy, ada al-qalbul mayyit. Tapi kalau urusan roh, ya, ini adalah sudah selalu bersama Allah. Makamnya namanya makamul ubudah. Makamul ubudah. Gambarannya hina kanal abdu waba'an nafsih. Hina kanal abdu waba'an nafsih wa an qawnihi yunsabu ilaihi syai'un minat ta'at. Hina kanal abdu waba'an nafsih wa an qawnihi yunsabu ilaihi syai'un minat ta'at. Mereka beramal pun yang baik pun tidak merasa beramal, seperti tidak beramal. Allahu Akbar. Mengembalikan kepada siapa? Kalau bukan ini kabeh kersaning Gusti Allah. Jadi untuk ukuran orang, kalau sudah ke sini baru namanya naik tingkat, bukan as-salik menjadi al-arif. Itulah yang disebut al-arif billah, al-arif billah. Sebab yakni amal apapun tidak pernah mereka merasa beramal. Bahkan mungkin jadi semacam tidak perlu rojak lagi. Ngopo jari Gusti Allah. Karena ada firman Allah, balillahu yamunnu in hadakum ilal iman. Balillahu yamunnu in hadakum ilal iman. Al-Hujurat 17. Ada lagi wa ma ramaita id ramaita walakinallaha ramaha. Al-Anfal ayat 170.
Al-Anfal 170. Jadi ini insya Allah saya sarikan dari yang saya mutalaah, mudah-mudahan manfaat ya. Inilah wadifatu ahlil ihsan. Sampai diistilahkan kun ma Allah ka'an la khalqa. Gitu. Kun ma Allah ka'an la khalqa. Wa kun ma an-nas ka'an la nafsa. Kun ma Allah ka'an la khalqa. Jadi terus hanya bersama Allah. Sekarang kan enggak ada orang ini sama sekali. Wa kun ma an-nas ka'an la nafsa. Adalah kamu bersama manusia, ka'an la nafsa. Kamu enggak ada. Siapa kamu? Enggak. Bukan siapa-siapa. Bukan kiai, bukan doktor, bukan presiden, enggak ada. Padahal bersama orang ya. Kun ma Allah ka'an la khalqa wa kun ma an-nas ka'an la nafsa. Bahwa kita sendiri sudah kira-kira mungkin masuk dalam maqamus suluk apa belum kira-kira ya. Apalagi kapan menuju maqamul irfan. Ya mudah-mudahan ya, kita tambah baik. Itu aja sudah. Artinya kalau sudah masuk dalam maqamul irfan itu berarti sudah tidak ada i'timad alal amal. Karena yang ia tahu adalah wa ma ramaita itramaita walakinnallaha rama. Ya. Jadi syuurnya sudah seperti itu, perasaannya sudah seperti itu. Ini tingkat tingginya la haula wala quwata illa billah sampai seperti itu. Itu ukuran maqamul ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Untuk menuju maqam ihsan, yakni kita sudah tentu harus mulai melalui madarijus salikin. Mau tidak mau harus begitu. Harus melalui madarijus salikin dulu. Madarij al-muridin. Karena nanti intinya apa maqamul ihsan itu? Sebab nanti bahasan pertama dari Ibnu Athaillah tadi adalah wa alamatu al-i'timad alal amal. Kok bahasnya kok begitu ya? Karena kenyataannya kita ini siapapun masih pada tingkatan orang yang tidak mau mesti masih bersandar pada amal kita. Buktinya kalau ngamalkan baik seneng, nah itu kan berarti hubungan dengan apa namanya? Hubungan dengan apa? Ya amal kita. Kan begitu. Ya, alhamdulillah kalau kemudian ada taksir, kemudian kita ada rasa takut. Kembali kepada amal kita. Dan masih ada hubungan dengan saya lagi ngamal opo. Itu kan berarti kita masih ada interaksi dengan amal kita. Padahal nanti seluruhnya ini kembali sampai masuk surga pun la yudkhil ahadumul jannata amaluh qila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadanallahu bi rahmatin min indih. Nah terus surga yang kita harapkan justru bukan dengan amal kita. Padahal kita sendiri kalau doa apa? Waqsim min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika i'timad ala madza. Kita masih
Iktimat apa enggak? Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nah, man syarratu hasanatuh wa sa'atu sayyi'atuh fa huwa mu'min. Karena kita harus melalui madarijus salikin dulu. Kalau sudah para nabi ya itu lain. Jadi hadis la yudkhilahul jannata amaluh itu hadisun lil arifin wa laisa lakum. Masih jauh. Wong kita masih Allah maksim lana min khasyatika matahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nah, wa kulluna na'tamid ala amalina. Ayo, kapan jadi wali? Kapan jadi arif? Jadi kalau kita mendengar al-arif billah abuya istiqono, al-arif al-habib Abu Bakar istiqono. Kalau kita makanya jadi untuk mengetahui menuju makomul ihsan, ini untuk mengetahui madarijus salikin li makomul ihsan, di sini objeknya adalah Anda harus mengenal betul tentang mujahadatun nafsi dulu. Mujahadatun nafsi. Ini belum namanya al-murid atau as-salik yang memang berusaha ingin mudah-mudahan menjadi orang baik, orang soleh katakan. Itu juga tujuannya nggak sama, ada yang. Ada yang semata-mata mudah-mudahan amal diterima, dapat surga, dapat menikmati surga. Boleh apa enggak? Sah. Sah karena kita doa kita wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tapi ada yang lain juga. Masya Allah wiridan ini baca Quran khatam sekian kali terus, Masya Allah. Tujuannya nanti insya Allah mudah-mudahan jadi orang bisa kasaf. Ya. Atau istilahnya untuk wusul ilallah wa kasfil astar, ya. Sah, boleh. Karena begitu kita bersama Allah, Allah akan berikan namanya mukasyafah, kasful asrar. Makanya tidak masalah. Cuman ya belum menuju arif billah. Ini ternyata jadi siapapun masih tetap harus iktimat ala amalih, ya. Yang terpenting sudah tentu adalah ketika dia dengan Allah kan ikhlas apakah tidak. Sama sekali tidak ada urusan dengan manusia gitu ya. Itu masalahnya di situ. Jadi setiknya dan ikhlasnya hanya di situ. Jadi atau semangatnya adalah hanya karena Allah. Tapi kalau sudah karena manusia semuanya itu hilang sudah. Kalau ataupun yang sebutlah al-murid as-salik dengan tujuan yang enggak sama, tapi dengan keikhlasannya, maka kemudian yang satu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah dengan dapat surganya sah-sah saja. Atau kemudian ingin jadi orang yang dekat dengan Allah sehingga Allah membuka rahasia-rahasia hatinya, sah-sah saja. Cuman dari mana kita bisa menempuh seperti itu kalau tidak lewat mujahadatun nafsi? Karena di Quran ada jahidu fisabilillah, ada jahidu fillah. Yang jahidu fillah di surat jahidu fillah di surat Al-Had 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih.
Langsung Allah bilang huwajtabakum. Langsung janjinya Allah huwajtabakum. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum. Padahal wa ma ja'ala ilaikum fid dini min haraj. Agama ini gampang loh sebetulnya. Tapi kenapa seperti kapan namanya Imam Syafi'i kalau Ramadan harus khatam 60 kali Quran ya. Jadi ya gak usah ngono ya. Kenapa Imam Malik keseharian sholat sunnah 800 rakaat. Kapan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Zainal Abidin. Yani setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau bukan wajah itu apa? Fillahi. Jadi pendekatan kepada Allah itu luar biasa. Masalahnya adalah pada saat melampaui seperti itu tidak melihat dirinya sama sekali. Ini masalahnya yang sukar di sini ya. Jadi tidak melihat diri, tidak ada namanya ru'yatun nafsi. Ini ya. Wa nisbatul amal ilaiha. Ini ukuran mujahadatun nafsi yang membuat orang sampai ke maqamul irfan. Paling enggak ini adalah memang dari sini kita mulai di situ. Bayangkan kalau kemudian mulai merasa ujub saja, riak saja, semuanya terhapus, selesai. Ya Allah, wah ini enggak setiap hari sholat 800 rakaat ya. Wala yara fi nafsihi syai'an. Sama sekali. Akhirnya karena seperti itu Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi langsung Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang seperti itu mendapatkan maqamul ihsan lewat mujahadatun nafsi. Maka beramal apapun mereka tidak merasa beramal karena tidak melihat dirinya. Jadi makanya kalau ada ikhlas, contohnya ikhlas seperti apa sih? Seperti kamu beramal dan tidak melihat lagi seperti kamu lagi mengeluarkan kotoran besarmu, apakah kamu melihat lagi ya? Masa kan enggak ya? Atau gambarnya seperti pisang yang dia berusaha ingin memberikan kesenangan pada orang dengan buahnya, buah tandanya untuk dimakan oleh siapa saja. Dan kemudian dia juga bagaimana siap untuk membuat pisang-pisang lain seperti dia yang sama dengan aku. Nanti kemudian kalau besar maka dia menyiapkan pisang untuk orang lain, dimakan orang lain. Tapi kapan setelah pisang itu dimakan, dia siap bosok. Itulah ya, proses mujahadatun nafsi yang kemudian endingnya adalah adamu ru'yatin nafsi. Dan itu kemudian Allah memberikan jaminan lanahdiyannahum subulana. Di sini kemudian saya ingat Abu Yadawuh al-wilayatu bahrun la sakhilalah. Lanahdiyannahum subulana. Artinya orang jadi bisa melalui mujahadatun nafsi dengan apa saja diamalkan, karena ukurannya adalah orang mestinya Islam, mengenal Islam itu ringan-ringan saja. Dia kemudian tidak begitu. Ingin melakukan sesuatu yang memang betul-betul menekan nafsunya untuk harus dekat dengan Allah, dengan Allah. Yang ini sebetulnya adalah kembali kepada keumuman hadis ahabul amali
ilallahi apa? Adwamuha wa in qalla. Cuman kalau kita mungkin pilihan kita sedikit tapi rutin ya. Tapi mereka adalah banyak tapi rutin. Itu bedanya aja. Kalau kita mungkin pokoknya yang penting istiqomah ya. Walau bisi kita merah ya. Walau ke bisi kita merah. Jadi kalau mereka Masya Allah tambah banyak, tambah seneng, tambah ini. Kalau kita banyak sedikit pegel ya. Jadi ini saya ingin gambarkan Madarjus Salikin. Jadi titik pentingnya adalah apa? Mujahadatun nafsi. Kalau orang-orang ukuran salikin, yakni barangkali cukup ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Tapi orang-orang yang menuju maqamul ihsan bukan ya. Jadi bayangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wudu isya sampai subuh 40 tahun ya. Wudu isya sampai apa? Subuh 40 tahun. Ngapunten nih. Soalnya ngaji hikam pun ketika ingin disik gak nyantol kan gue. Jadi harus ada mukadimah dulu. Makanya ada istilah kenapa sih dipentingkan mujalahatus sholihin, bukan apa-apa, supaya kita merasa malu, aku kok gak iso ngono ya. Itu pentingnya mujalahatus sholihin. Kenapa kita disuruh mujalahatus sholihin? Supaya kita merasa malu. Aku kapan iso kaya piyambake? Aku kok isin rek. Makanya kenapa ya ini bidikris salihina tatanazzalur rahmatu. Nah, itu kan diantaranya rahmat apa diantaranya? Rahmat karena kalau kita kemudian nyebut mereka, kemudian mereka itu kok saya kok gini tok ya kok gak iso kaya ngono ya. Itu sudah rahmat turun itu. Menjadi suatu perubahan pada diri kita, ingin mudah-mudahan seperti beliau kan begitu. Berarti ini juga harus paling enggak harus melalui maqamul Islam dulu paling enggak. Jadi maqamul Islam itu maqamul iman dulu. Maqamul iman dulu itu kalau saya gambarkan cuman nyenengno wong tuh. Bagaimana Rasulullah bilang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Itu gambarkan apa itu? Pakai man kana itu ya ngono. Itu kan berarti sudah pekerjaan hati itu. Bukan pekerjaan fisik. Kesenangan hati. Sakrohku wong iki wis ngono ana tamu masyaallah. Saiki sakrohku wong iki nek kapan ana tanggane masyaallah. Itu gambaran iman ya. Karena dengan bahasa apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pakai man kana yu'minu. Nah, bisa begitu apa enggak? Itu kita berarti sudah masuk dalam maqamul iman. Ini saiki ya bener ora ngerti ya. Wong ora ngono tok iki. Oh nek sing teko tamune ya ini di masyaallah. Nek sing teko kancane ora kaya ngono. Ora padha berarti. Jadi kalau ada perubahan. Kalau ini kan ndak. Ya ngono iku ae. Iku tandane keimanan. Intinya menuntut keistiqomahan untuk ini menunjukkan bagaimana Allah sendiri bilang istaqim kama umirta. Itu maqamul iman loh ya. Jadi saya enggak pakai bahasa-bahasa yang repot lah. Ini ngono wae ya siku iku wong mukmin.
Apalagi namanya maqamul ihsan, ya, melalui proses apa kita bisa menuju ke sana. Nah, ini berarti paling enggak kita harus melalui maqamul iman dulu. Karena di sini masalahnya sudah mujahadatun nafsi, ya. Permasalahan di situ. Kalau sudah nafsu kalah, itu yang terjadi adalah muraqabatullah. Jadi kalau sudah mengarah pada nafsul mutmainnah, bukan sekedar lawamah, itu yang terjadi, yang ada adalah muncul muraqabatullah. Terus hudurul qalbi ma'allah. Akhirnya karena hudurul qalbi ma'allah, bahwa Allah itu annahu la yakhfa alaihi syai' wa annahu ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, ya. Karena hudurul qalbi ma'allah, akhirnya begitu kita ingat Allah, itu yang ada adalah Allah la yakhfa alaihi syai' ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, kita doa ya alimas sirri minna sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana. Itu bahasa berat itu. Nah, bayangkan wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu loh ya, yang kerentek di sini. Ya, kalau sudah dimulai an-nafsul ammarah itu kira-kira kerentek sing akeh, kerentek elok apa kerentek apa ya? Kalau bukan sudah menjadi lawamah baru mungkin nafsunya selalu lain. Tapi kalau berasal wa ubaru nafsi innan nafsala ammaratun bisu, jangan-jangan matuwas bi nafsu ini adalah yang ammarah. Untung saja enggak dihisab. Untung saja enggak dihisab. Itu kita ngerti sampai di sana. Satu contoh, Allah berfirman, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apalagi ikut Imam Nawawi, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi, ruju'udz dhamir kepada qaulin, bukan kepada insan. Masya Allah. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi ruju'udz dhamir ila qaulin indan Nawawi, bukan ilal insan. Terus raqibun, ada malaikat yang nginjen-nginjen, atidun yang tidak pernah absen. Terus akhirnya ulama bicara, apa yang dicatat? Mulai ngerintihnya manusia, rintihnya manusia dicatat. Mungkin terjadi dua hal yang berbeda. Merintih karena kesakitan, tidak apa-apa wong loro ya ngerintih ya. Merintih krana Rasulullah, catatane siji. Merintih karena Rasulullah, catatane siji. Bainal khair wasyarr. Qaulin ayu qaulin, bayangkan. Terus kita kalau mau sudah bicara seperti ini, berapa ucapan yang kita ucapkan setiap hari ini? Nah, sementara ada yang punya lisan Masya Allah vokal, punya lisan seneng, Masya Allah banyol, merterakan orang. Malah sekarang ada namanya apa? Apa sih ini tuh? Masya Allah. Itu dipikir ini malaikat orang nyatet ah. Sementara kita sendiri mengakui satu saat santri yo kiai, alhamdulillah ngomong bareng-bareng. Tengah-tengah seleot gitu. Padahal kiai kabeh ya. Enak musyawarah, surut rasa diwang. Apa kira-kira ini? Wa annahu la yakhfa alaihi syai' wa annahu ya'lamus sirra wa akhfa. Makanya di sini la taksifis sitraan, ya Allah pun buka pun. Wa afina, terus wa'fu anna wa kun lana sukunna. Makanya kita masukkan dalam apa? Dzikir jamaah. Penting itu.
Sudah kalau baru gitu baru kita masuk dalam namanya ma'rifatullah. Kalau sudah ya ini ukurannya kita ya, jadi melalui kunci mujahadatun nafsi yang kemudian mulai kita muraqabah kepada Allah, hudurul qalbi ma Allah. Kalau sudah begitu kemudian kita selalu ingat Allah itu la yakhfa alaihi syai'un. Allah al-wal qahiru fawqa ibadih wa na'lamu wa nusbi nafsuh. Masya Allah. Kita baru mengenal Allah, namanya ma'rifatullah. Dalilnya gampang, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam teman, fa'lam annahu, pakai annahu. Ojo weruh gedok-gedok ada. Jangan mengenal cuman tidak mengenal betulan. Annahu la ilaha illallah. Bahasanya Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah ini bisa kita lakukan, berarti selalu memunculkan sifat haya minallah. Yang kedua mesti takdim kepada Allah. Kalau sudah kita bisa rasakan sebegitu Allah hadir dalam diri kita, maka kemudian sudah tentu kita selalu malu kepada Allah. Yang kedua mesti takdim kepada Allah. Sudah. Jadi makanya ma'rifatullah tujibu al-haya'a wat ta'zim. Ma'rifatullah tujibul haya'a wat ta'zim. Wis tak kei pokok-pokoke ya. Nah. Iki aku mutolaah mulai jalur ya. Tapi tak simbol sing enak diringekno ngono ya. Sudah jadi kebiasaan saya kan ya. Jadi ngaji muka-muka titik tapi gampang diterima ya. Paham? Jadi kalau sudah Allah itu ada di hati kita, tadi gampangnya gini, sampai ada bahasa ilmullah, kapan ada malam yang gelap gulita, dan ada batu yang batu peloso yang hitam juga. Di sana kemudian ada apa? Semut apa? Hitam juga. Maka Allah tahu gelapnya, tahu semutnya, tahu batunya. Padahal gelap gulita. Sampai kemudian wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya alimas sirri. Akhirnya itulah arti ma'rifatullah, fa'lam annahu. Nah, ini ukuran biasa, bukan urusan kayak Nabi yang tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Ya. Kalau saya kembali kepada Abuya, kapan Abuya perintah pada seorang di antara santrinya satu saat sedang tidur, kupingin brodoku. Ternyata yang punya adalah Allah. Nah, dewek muni apa iki? Dewek muni apa? Ya. Kalau sudah mengenal Allah dalam gambaran seperti itu, maka kita mesti ingat namanya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau sudah qul ahad, akhirnya kita harus kembali kepada akidah yang paling mudah. Cara para ulama Ahlussunnah membuat gambaran sifat Allah. Wujud kita baqa, terus muhalafatuh lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wis dengen dhisik, wahdaniyah yang kudhe engko. Ijen plene iki lho. Ijen plene wujud. Nah, terus wujudnya ke apa? Kitab. La bidayata li wujudi. Bayang. Wujud
tapi kapan wujudnya gak ada kawitane. Banjur wala nihayata liwujudi. Juga tidak ada namanya kapan berakhir. Wujud, idam, bako. Kalau sudah begini berarti ya gak podo karo menungso. Mukhalafatuh lil hawadisi. Laisa kamislihi syai'un. Baru la bidayata liwujudi wala nihayata liwujudi ya gak podo karo menungso. Akhirnya qiyamuhu bin nafsihi. Nah, ini kan menunjukkan hanya beliau saja, Allah sendiri ya. Istilahnya ngurusi makhluknya ini ala lahul khalqu wal amru, hanya Allah sendiri ijen ple wahdaniyah. Ayo. Jadi ijen ple gak diriwangi sapa-sapa. Ngurusi makhluknya ini, bagaimana Allah berfirman ala lahul khalqu wal amru. Kapan Allah menciptakan ya sak ngurusane. Dari mulai hidupnya, rezekinya, seluruhnya. Sampai saya menggambarkan Gusti Allah gawe tumo. Subhanallah digelen di tumo kita gelen orang rambut wong wedok wae ya. Iya, Gusti Allah ku Rahman Rahim. Ini digeleh rambutnya wong lanang bolak-balik potong sakno tumone. Makanya ditaruh rambutnya perempuan. Sih gak tahu potong. Diam, aman ya. Enggak ada serangan. Bayangkan qiyamuhu bi nafsih. Ini bagaimana ya? Allah. Nanti kemudian selalu ada hubungan dengan kenapa surat Fatihah mesti kita ulang-ulang. Karena di sini letak namanya kasih sayangnya Allah terutama kepada manusia ini. Bukan hanya kepada Allah, seluruh alam. Karena itu Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah hanya mungkin manusia, enggak, rabbil alamin. Alam itu 118.000 alam. Ayo. 118.000 alam. Ya Allah, diurusi Allah sendiri ya. Sifat Rahman Rahimnya kemudian lebih didahulukan. Karena Rahman Rahimnya maka kemudian seluruhnya diurusi dengan rahmatnya. Yang Allah berfirman sabaqat rahmati ala ghadabi. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Jadi berawal dari Allah menumpahkan kasih sayang dulu. Adapun selanjutnya kalau memberikan musibah itu dulu. Karena Allah punya titah wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dari segala sesuatu memang saya ciptakan mesti dua-dua. Itu titah Allah selanjutnya. Tapi bermula seluruhnya dari rahmat kasih sayang Allah, Rahman dan Rahim. Belum Rahman Rahim, ulama menjabarkan sesuatu yang luar biasa dari sekian banyak pendapat. Rahman itu birahmatil ijad, kemudian Rahim birahmatil imdad. Rahmatul ijad, kebutuhan pokok terutama manusia, satu contoh adalah pohon umpamanya. Itu namanya rahmatul ijad karena itu pokok. Tapi batungno imdati masya Allah pohon dadi opo wae. Dadi tape, dadi jemblem, dadi Allah. Maka semua yang bisa mengembangkan ini adalah justru manusia karena akalnya. Kemudian pohong dadi opo wae luar biasa. Allah bilang wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Besi sampai jadi peniti ya, jadi jarum.
Itu pun hanya untuk kalian manusia. Subhanallah. Namanya kambing dari mulai diciptakan cuman suket wae. Gak mari-mari. Namanya ayam dari dulu titil-titil semono tok wae. Gak tau ngrasakno gule, gak tau ngrasakno pecel, gudeg gak tau ya. Mulane so menungso. Aja muni apa-apa wis. Wis muni tok alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti di sini hubungannya ya dengan Madarijus Salikin ya. Muni alhamdulillah tok wae aja imam muni apa-apa. Ayat yang lain qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Hanya ucapkan alhamdulillah dan kesejahteraan bagi hamba-hamba yang dipilih. Dadi wali sebab muni alhamdulillah. Setelah seluruhnya diberikan karena Allah punya titah, ya tidak begitu terus. Mungkin karena kamu punya dosa, punya salah. Maka kapan sehat, tahu-tahu kemudian seperti sakit. Atau kapan saja kemudian tahu-tahu sesuatu yang menyusahkan terjadi kepadamu. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayyidatuna Fatimah bertanya Rasulullah, apa kalau terjadi namanya lampu, ya lampu pada waktu lampu templek. Lampu apa? Bukan neon. Terus mati. Musibah ya Rasulullah. Nah, musibah. Jadi kamu harus bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi musibah sekecil apapun itu adalah kembali kepada firman qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Jadi nikmat diberikan breh. Satu saat Allah ingin begini. Itu wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tahu-tahu enak jalan kesandung. Nah, sudah. Enak mangan enak-enak kecokot. Ya. Enak-enak makan mestinya tinggal masuk apa? Masuk perut, masuk apa? Mulut. Tahu-tahu gagal karena stroke. Karena ini lagi makan ikan pindang, jadi melebu di saut kucing. Ini masuk dalam wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Masuk dalam qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sampai ngono Gusti Allah ya kiyamu bi nafsihi kok. Kok gak sampai ngono kok apa? Ya ngono kuwi. Makanya bilanglah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sementara karakter manusia diuji dengan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu karakter ujian. Biasanya manusia akan lebih memunculkan sifat karakter ujiannya. Sementara Islam, kalau kamu tahu la haula wala quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi rabbi jallallah. Ya aja menillo. Ya. Ini pelajaran loh ya. Antum kiai-kiai sing kabeh iki saya menillo. Lo yang memplokan itu loh. Maknanya memplokan karena apa? Berarti Anda tidak kembali kepada Allah dalam hal seperti ini. Ulama mengatakan liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadika. Hendaknya sikohmu pada Allah harus jauh lebih kuat kepada apa yang sudah ada di tanganmu. Itu pun kadang-kadang tidak bisa masuk dalam mulut. Itu harus lebih kuat kepada Allah. Ini uang awam lo bolak-balik.
Ini kisah ngaji kabeh isih lalu-lalu. Mulane bergerak susah ya. Jangan bilang lo. Kalau kamu bilang innalillah Allah, kamu kembali kepada saya ya apa cari urusanku. Kowe balik maring aku ya fadkuruni adkurukum. Adkurukum dengan apa? Pertama adalah dengan rahmatku. Jadi sekarang umpamanya kita dalam musibah, sekecil apapun nanti akan selesai itu dengan sendirinya, akan selesai. Karena kita mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sempel, cuman inna lillah. Akhirnya kita kan harus merujuk pada sahabat seperti apa. Terjadi karena sahabat sampai maklum dididik Rasulullah. Jadi khonsa ketika kematian bapaknya, kematian saudaranya, suaminya dan keponakannya dalam perang. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah kaifa kanu? Kata Rasulullah, ustushidu fisabilillah. Dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Wa hiya tuhamhim amama Rasulillah. Baca sambil menari-nari di mukanya Rasulullah padahal bapaknya mati. Suaminya mati, anaknya mati, keponakannya mati. Sahabat ya. Sini dia jawab. Nah, kita di sini satu saat barangkali baru saja dapat duit 10 juta ya. Kita ambil. Kita ambil dari bank. Nah, tahu-tahu dijamret 10 juta kau. Waktu dapat sudah, alhamdulillah. Waktu dijamret, bisa enggak innalillah? Bisa enggak? Fawal mu'til mana ya qalbi zik billah. Fawal mu'til mana warda biqada illah innak lillah roji. Aja kasih dantok wae rek. Temenan apa ora iki? Keseharian yang kerja mungkin dapat 10 juta. Hari ini cuma dapat 1.000 rupiah. Malah kosidan ya qalbi fik billah bawal mu'til mane. Karena derajatnya masih mu'til mane gitu ya. Kalau derajatnya sudah namanya Al-Wahhab lain lagi ya. Kalau Al-Wahhab bukan kapan diberi oleh Allah, bukan kapan tidak diberi oleh Allah. Kalau Al-Wahhab itu daimul atok, jadi terus tidak pernah berhenti ya. Itu juga bisa buat evaluasi kepada kita. Ya, saya dulu sama juga, dulu juga diutang, bayar utang, kali lubang tutup lubang ya. Tapi karena belajar istiqomah, Rabbana la tuzigh qulubana, itu istiqomah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, itu apa? Berarti istizadah. Karena hubungan bukan dengan al-mu'til mane, tapi hubungan dengan apa? Al-wahhab. Makanya sekarang ya sudah teko pas butuh pas ono ya. Kemudian Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin babi, ada majma'ah. Dulu sendirian, sekarang sudah kumpul orang banyak lah. Ya, jadi. Kalau kita masih dalam kelas al-mu'til mane ya, itu saja. Maka kapan kita diuji oleh Allah? Nah, nanti kalau kita bilang innalillah, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Tapi kalau kita bilang lo mplon iku lo, enggak ada jalan keluar ya lo tok. Wong kamu memang sudah lega karena lo ya. Bahasa tidak usah repot-repot, tapi ini adalah ilmu yang saya belajar ya. Jadi abu ya. Jadi makanya kalau sudah fa'lam annahu la ilallah, akhirnya kemudian kul huwallahu ahad wahda niyah nijeni ijen play. Urusannya sampai seperti apa? Ala lahul khalqu wal amru. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi di sini kan akhirnya kita ngerti. Lah ya wong enak-enak mangan kecokot ngono ya. Sampai di situ Allah dengan kita. Naam. Karena ini kembali pada firman Allah, qul la yusi
bana illa standar. Musibah adalah sesuatu yang apa? Menyusahkan, seperti pertanyaan Siti Aisyah ini menjadi standar. Kita ngerti dari mulai mana musibah, pokoknya asalnya seneng terus susah itu jadi musibah ya. Kok musibah mati tok enggak, atau musibah kebakaran rumah bukan. Jadi mulai kapan kita harus belajar dari yang kecil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah mentauhidkan Allah, akhirnya ya apa kalau bukan yujibu at-tauhid yujibur ridha wat taslim. At-tauhid yujibu ar-ridha wat taslim. Apalagi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Wa man ahsanu dinan, bayangkan. Wa man ahsanu qolat, wa man ahsanu dinan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Yang jelas tetap wa huwa muhsinun ini. Wa muhsinun ini apa? Muhsinun ma Allah, apa muhsin ma'an nas. Ini masalahnya adalah seperti muhsinun ma Allah berarti husnudzon billah. Muhsinun ma'an nas, walaupun satu saat kita diuji tapi tetap berbuat baik pada orang lain, itu juga akan menyelesaikan masalah kita. Karena pada akhirnya kalau kita mengerti tentang hal ini, itulah justru yang dimaksudkan kapan orang ingin mencapai maqamul ihsan. Ini mukadimah dulu ya. Paham enggak ini? Ya Allah. Akhirnya aku sing nglakoni apa durung. Bolak-balik lo kalah wong selosoan ya. Wong selosoan tak gecek tok, angger selosoan. Mpun muni lho lho. Saiki mboten muni lho. Karena ilmunya seperti itu. Jadi akhirnya dari mujahadatun nafsi menuju ma'rifatullah, dan tingkatannya kita sendiri maklum mungkin yakni masih tingkat maqamus salikin, tidak apa-apa ya. Maqamul irfan ukurannya adalah kalau sudah tidak melihat amalnya lagi, dan itu berarti ya seperti Rasulullah yang Allah bilang wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama balillahu yamunnu in hadakum ilal iman. Cuman di sini enggak kita pakai firman Allah khalaqakum wa ma ta'malun, nanti orang kayak orang Jabariyah aja ya. Enggak pakai itu kita. Jadi enggak pakai khalaqakum wa ma ta'malun. Itu bisa digandingkan juga. Berarti kan sing ini Allah kabeh sing ngatur ngono ya. Cuman itu kalau kita pakai kan masalahnya ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Atakbuduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sementara Allah yang menciptakan kamu dan yang kamu pahat berupa berhala ya. Atakbuduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oleh orang Jabariyah ayat sebelumnya dipangkas, dihilangkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akhirnya maling yo kersane Gusti Allah. Dadi Kristen yo kersane Gusti Allah. Dadi Hindu kersane Gusti Allah. Karena ayat sebelumnya dihilangkan, akhirnya yang diambil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi ukuran ahlul ihsan di sini adalah yang saya catat dari mereka adalah ayat balillahu yamunnu in hadakum ilal iman wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi ngamal kalau mereka yang jelas amal baik itu sudah luar biasa. Di belas gak ngereken aku ngamal apa ya.
Kalau kita ya usahakan kemarin kita ngamal apa lupakan masuk kondo-kondo uang wis mulai. Iki gak ngaku ini mulai ngono ya. Anu mana sing men kowe tahajud apa ora? Aku alhamdulillah mah pergi gak telat aku. Pret. Iku gaya tok iku takok tapi tinudun awake dhewe. Kamu tadi malam tahajud apa enggak? Saya alhamdulillah tiap malam itu mesti bangun. Mbah, sapa sing bangun iki sapa kok ono ya kok. Tak sentil. Kalau sudah ujub Allah habis sama sekali. Karena riya berarti di sini masih mensekutukan Allah. Bayangkan, Allah disekutukan dengan amalnya. Allah disekutukan dengan amalnya. Sekarang kita masuk dalam pertama yang dicatat, diwasiatkan oleh Ibni Athaillah As-Sakandari. Jadi semacam saya nggak baca sarah, baca sarah itu semua cocok, nggak ngerti ya. Lebih baik saya membaca matan, tapi mudah-mudahan dengan keterangan ini bisa diterima. Ya. Pertama dari yang ditulis oleh beliau adalah hikmah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Jam berapa sekarang? Jam. Jam? 12. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ini adalah ketajaman beliau. Kenyataannya kita ini sendiri tidak bisa lepas daripada harus tetap melihat amal kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kita harus beramal. Satu contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Belum bicara masalah kemudian man amila shalihan ini ya. Berarti tidak mungkin tanpa amal akan kita mendapatkan hal-hal yang dijanjikan. Jadi akhirnya pada diri kita memang tidak bisa melepaskan, kita sendiri harus melihat amal kita. Kalau begitu nggak ada doa, namanya kita minta selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Terus apa? Itu kan mesti kita kembali pada amal kita seluruhnya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan wa maghfiratan wa najata. Doa itu luar biasa itu ya. Ya semuanya kita digiring oleh Rasulullah untuk tetap ya ini memang pada derajat madarijus salikin. Jadi, tapi nanti pada endingnya ketika kita sudah bisa melakukan itu semua dan tidak melihat sama sekali akan amal kita, hanya melihat mahdu fadlih, baru namanya seorang melaksanakan anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Para nabi sudah tentu derajatnya seperti itu semua karena tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Tapi bagi orang-orang manusia, bagi manusia yang kemudian kenapa muncul kata-kata al-arif billah, al-arif billah, al-arif billah, karena kesinambungannya dengan Allah jauh lebih hebat, lebih ketat, lebih kental daripada kita antara lupa dan antara ingat ya. Makanya ketika bicara masalah ingat itu saja, ingat itu fatkuruni atkurkum. Yani satu ukurannya, satu contoh adalah salat. Itu disebut madzukiru bihi, sebab mesti ada adzan untuk salat. Bukan termasuk madzukiru bihi. Al-Quran juga madzukiru bihi. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah,
Tapi kemudian bagaimana orang harus lupa dengan madzukiru bihi, berarti apa? Pokoknya adalah diantaranya adalah salat. Sehingga Allah mengatakan keberadaan ini secara umum, fahalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us sahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana. Antum bisa gambar kita sih cukup sudah. Mestinya seorang muslim bagaimana dengan sholat sampai fikih, masya Allah. Ngurus sholat tidak, sopo sing sholat menangi imam, rukuk tok, tahiyat tok. Itu pun kemudian subhanallah habis waktunya. Kemudian menangi tasahud tok. Iku sik menangi jenenge masih namanya disebut namanya dia bukan termasuk harus qadha walaupun menangis sekian. Dibahas sampai seperti itu loh ya. Atau katakan orang sholat duhur jadi 1 rakaat di waktu duhur, 3 rakaat di waktu asar ya. Wah, ini masih dinamakan sholatul ada namanya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kan menunjukkan begitu sangat pentingnya kalau kita jangan sampai kemudian termasuk orang yang mensia-siakan. Sementara ada namanya mensia-siakan secara jama'i. Apa? Bal-balan. Kalau dulu kan gak ada bal-balan, sekarang ada bal-balan 10.000. Kemudian waktunya maghrib, masya Allah, seluruhnya gak sholat secara jama'i. Isyaknya juga demikian. Cukuplah Allah mengatakan, wasaufa yalqawna ghayya. Dan sekarang Quran itu bagaimana mestinya dibuat untuk pedoman hidup dari individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Tapi kapan untuk bernegara? Rasulullah sudah mengeluhkan waktu Rasulullah menerapkan Quran ini sebagai hukum negara. Itu buktinya ada orang matur bahwa seorang perempuan Makhzumiyah mencuri, kemudian waktu itu dikawal oleh Usama bin Zaid hibbu Rasulillah. Rasulullah mengatakan wa imullah lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Saat itu pula Rasulullah juga mengeluhkan hal ini kena Al-Quran. Wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Semuanya mengacukan Al-Quran. Indonesia mayoritas kaum muslimin mengacukan Al-Quran seluruhnya. Bahkan terakhir ini namanya Saudi yang benderanya la ilaha illallah Rasulullah. Sekarang akhir ini mengganti Saudi dengan hukum liberal. Ayo. Hukum liberal, masya Allah. Tapi kata Allah, selalainya kamu tidak menggunakan Al-Quran sebagai hukum negara. Wis to maca tok sing rajin kuwi tak anggap isi eling karo aku. Maca tok ae sing rajin ya. Dan plus juga salat. Pokoknya salat. Makanya mesti tilawatul Quran barengan sama salat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata. Wis tak anggap eling karo aku. Senajan maca tok, tapi sing rajin cek terang hatame ya. Biar jelas hatamnya, kalau enggak rajin khatam berapa kali kamu? Khatam lah. Rajin baca Al-Quran, rajin salat. Wa aqamus salata wa anfaqu, ditambah dengan infak. Langsung Allah bilang apa? Yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Itu urusan dunianya. Jadi urusan akhiratnya liyuwaffiyahum ajrahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Luar biasa ya. Ini ingat dengan Allah. Ingat itu gitu.
Jadi mau tidak mau memang ternyata jadi kita belum bisa sebagai orang para aulianya Allah al-arifin yang mereka sudah tidak ada hubungan dengan masih berhubungan dengan. Sementara kita seperti itu. Karena itu beliau bilang karena kita memang orang-orang yang memang belum bisa, harus tetap bersandar melihat amal kita, maka wamin alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Zalal katakan di sini adalah kemaksiatan. Zalal di sini adalah at-taksir fit ta'ah. Jadi kalau nuqsanur raja ya sama dengan namanya al-khauf. Jadi bahasanya nuqsanur raja. Ternyata beliau mengatakan nuqsanur raja itu mestinya apapun kita tetap selalu ingin mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Tapi nuqsanur raja sama dengan al-khauf inda wujudiz zalal. Jadi karena kita sendiri memang masih tetap harus tidak bisa tidak untuk melihat amal kita. Buktinya kalau kita ngamal baik, gembira. Itu kan berarti ukuran kita yang masih tidak bisa lepas daripada hadis Rasulullah. Man sarratu apa? Hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh apa? Fahuwa mu'min. Ini. Jadi berarti kita ini termasuk orang-orang yang belum bisa melepaskan apa yang menjadi amal kita. Justru kemudian kita mesti harus gembira. Gembira ini kemudian yang penting jangan riak dan ujub. Nah, itu nanti selanjutnya begitu. Jangan riak dan ujub. Allah Akbar Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah
wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadin wa ba'asu maqama mahmudan raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin bifilli wa liwalidayya rabbi rahamhuma kama rabbayani salukal afiyah fid dunya wal akhirah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau memang masalahnya adalah kita belum termasuk orang yang bisa, yang mau tidak mau tetap harus melihat amal kita. Cuman perintahnya Rasulullah disuruh bergembira, berarti di sini yang jelas adalah di situ namanya roja. Sementara kalau kemudian ada az-zalal, nah di sini yang penting adalah yang muncul adalah al-khauf. Makanya nanti kita sambung dengan qaulu ba'dil arifin sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Ini Sayyidina Ali, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Perbuatan buruk yang kemudian membuat kamu susah, nuqsanur raja, khairun min hasanatin tu'jibuka. Makanya man sarrathu hasanatuh itu tidak kemudian sampai membuat orang ujub dan riak. Akhirnya kita kegendengan dengan hikmah beliau Ibnu Al-Iskandari, rubbama futihalaka babut ta'ah wa ma futihalaka babul qabul, rubbama qudira alaikal maksiyah fakanat sababan lil husul, maksiyatun awrasat dhullan wa inkisara khairun min ta'atin awrasat ujuban wastikbaro. Nanti mesti ada apa, jadi saling ada keterkaitan. Ini ketika kita harus melihat amal memang adalah tidak bisa kita lepaskan. Itu pun yang penting kalau kita sedang beramal baik, maknanya berarti gembiralah, itu perintah daripada qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika fal yafrahu. Jadi ukurannya fal yafrahu. Maka saya enggak setuju kalau ada namanya dalam sambutan pidato yang saya banggakan. Apa kamu semua banggakan? Yang saya banggakan, yang saya banggakan. Pret. Nah, kon ngono menungso ngono jumbleng mlaku. Ya. Jangan ikuti bahasa itu, yang saya banggakan, yang saya banggakan. Ya, ini bahasa berbahaya itu. Yang terpenting waktu ada satu taksir kesalahan, nah di sini menunjukkan kita sendiri masih memang butuh untuk selalu jadi namanya amal baik ini menjadi support pada kita, support pada kita. Pada akhirnya kemudian menuju maqamul irfan. Akhirnya di sini kenapa beliau mengatakan demikian? Agar ini terus kita lakukan. Manakala kebaikan kita lakukan membuat kita menjadi senang. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang sifatnya adalah melanggar maksiat, kita jadi susah. Tapi pada akhirnya begitu kamu lakukan belajar balik nomaring Gusti Allah kabeh. Jadi kita dipacu, ini lakukan terus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau bicara masalah kita harus masih menengok, namanya orang. Tapi yang penting kita adalah syukur. Kemudian kita berharap pada Allah mendapatkan yang ini namanya rahmatnya. Para sahabat itu loh, alladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Bayangkan. Jadi tidak berbangga sama sekali, masih yarjuna rahmatullah. Padahal amanu keimanannya jelas, hajaru hijrahnya jelas, jahadu terangnya jelas, ulaika yarjuna rahmatullah. Wah kita imannya belum jelas, hijrah juga jelas. Kemudian perang juga tidak yarjuna rahmatullah. Jadi tetap ya ini tidak masalah, kita mesti melihat karena ini adalah termasuk madarijus salikin. Wa nuqsanu raja inda wujudi nuqsan ar-raja inda wujudi zalal, berarti maknanya adalah takdimul khauf
al-mustalzim li nuqsanir raja. Jadi ini sudah tentu khilafil arifin. Fala ya'dumu raja'uhum bil amalis salihah haitsu annahum la yushahiduna li anfusihim amalan wa la yanqusu amaluhum fi rahmatillah idza qassaru fit ta'ah aw iktasabu zalalan hina kanu waba an nafsihim wa an qaunihim yunsabu ilaiha syai'un minat ta'at li annahum gharqa fi bihari qaulih, karena mereka ini memang lagi tenggelam dalam firman Allah, bal balillahu yamunnu an hadakum ilal iman, balillahu yamunnu an hadakum ilal iman wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Lain Terus kemudian ini tujuannya apa? Beliau mengurangkan kata ini. Kalau terjadi begitu patuh terus, tansiton lil amal. Tapi sampai pada kemudian belajarlah iki ngono kabeh mung kersane Gusti Allah, balikno maring kersane Gusti Allah. Tapi itu belajar ya. Dan kalau enggak maka jangan-jangan kita kalau enggak begini ya, maka kemudian masih mau melihat saja. Kemarin kita beramal apa? Ya. Kemudian repotnya nih kandak-kandak no karo wong. Ini penyakit itu penyakit. Ya. Penyakit. Jadi akhirnya hadis la yudkhil ahadun amalul jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadallahu bi fadli rahmatih. Hadza li maqamil arifin. Nah, hadza li maqamil arifin. Li maqamil arif. Toh akhirnya ternyata surga yang diberikan ini bukan karena amalmu juga. Sing iso nglakoni gandul amal iku sapa? Nek gak al arifin. Nek dhewek ya mesti sik. Tapi itu tidak masalah. Yang penting ada dua hal yang kapan kita lakukan disuruh bergembira karena kebaikan, tapi kapan kemudian waktu itu kemudian kita melaksanakan kemaksiatan, kita enggak takut kepada Allah. Yang itu adalah bahagian kita hidup yang memang kita lakukan, tapi belajarlah kata beliau untuk kemudian selanjutnya memahami wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi akhirnya selalu kita mengatakan kabeh niki namung fadole Gusti Allah. Nek wis iso ngono, masyaallah. Yang pas itu ujian waktu susah, waktu susah, kebakaran rumahnya hada min fadlillah. Ya, akhirnya kalau sudah mengarahkan di antaranya seakan-akan kamu besok akan memanen, tapi ternyata didahului oleh namanya wereng. Maka kamu tidak mendapatkan apa-apa ya. Seakan-akan kamu akan mengunduh namanya buah-buahan, tapi didahului oleh codot, gitu ya. Nah, selesai sudah. Kalau sudah bisa begitu, hada min fadlillah, masya Allah. Antum punya toko, dodol tas, tahu-tahu orang tuku toko, mlebu toko, ora tuku, nyolong tas 10. Alhamdulillah, bisa sedekah tanpa ngelungno. Hada min fadlillah. Wah, dadi wali kabeh ngene. Sing ngaji karo sing aku sing ngene iki lho, kowe iso ngono apa ora ya. Tapi itu ilmu begitu ya. Sampai di situ. Jadi ternyata juga pernah ada teman yang punya toko. Nah, saya yang ngandani tok, muni ngono ya. Dilakoni temenan. Wah, bagus kamu. Kehilangan tas 10. Alhamdulillah, sedekah pengelungno jeneng. Yang enggak adalah lo. Apalagi kemudian selanjutnya bicara masalah ini jadi sedekahku. Jadi kehilangan jadi sedekah. Kemudian dicuri jadi sedekah, masya Allah. Ya kalau sudah begitu paling enggak tasabuhan bil arifin yang ternyata semuanya mengandungkan pada mahdi fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup ya.
Dari mukadimah dengan keterangan ini sambung pas insyaallah. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Insyaallah ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Belajar noto hati. Ini namanya ilmu tua ya. Ilmu tua.